हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸਿਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 12th ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ दो चैप्टर के 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने ने अकॉर्डिंग टू ब्लू प्रिंट। मैं दिखाने तुहानू देखो 6 मार्क्स वाले जोड़े कि क्वेश्चन ने ये किहड़े चैप्टर चों ने। एक तो थर्ड चैप्टर है कंप्यूटर नैटवर्क। इस चैप्टर के विचों 1+C मीनस ये चॉइस करके आउणगे, क्योंकि तुहानू जिहड़े 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन ने वो 2 होणगे, दोनों दे विच चॉइस होगी, इटरनल चॉइस मतलब कि और पा के क्वेश्चन दिते होणगे। सो कंप्यूटर नैटवर्क इन्हां दे विचों 2 क्वेश्चन आउणगे और पा के, जिन्हां दे विचों तुसीं कोई एक करना होगा, ठीक है। दैन चैप्टर नंबर 5 आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम, ये है कंप्यूटर नैटवर्क। इस दे विचों भी तुहानू जां पा के क्वेश्चन आउणा और पा के क्वेश्चन आया वा होगा। तुसीं ਜਿਹੜੇ कि ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ और ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ 3rd ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5th, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ। ਫਸਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3rd ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सो कंप्यूटर जिहड़ा कि चैप्टर का नेम ही अपना 3rd का कंप्यूटर नैटवर्क। सो वट इज़ नैटवर्क, ये तुहानू याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। नैटवर्क्स आर द बेस ऑफ कम्युनिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। A computer network is a set of 2 or more computers which are connected with each other using some communication media। कुछ कम्युनिकेशन मीडिया के नाल जिहड़े कि 2 और उस तो 2 वध जिहड़े कि कंप्यूटर के सैट आपस दे विच जुड़े हुए होंदे ने, उहनूं आपां कंप्यूटर नैटवर्क बोलांगे। अगे है दिस कम्युनिकेशन मीडिया कैन बी ईदर गाइडड और अनगाइडड। ये वाला मीडिया जिहड़े कि गाइडड और अनगाइडड हुंदा, 2 टाइप्स का हुंदा। कंप्यूटर नैटवर्क्स आर यूज टू शेयर इनफॉर्मेशन। कंप्यूटर नैटवर्क काहदे लई यूज हुंदा? इनफॉर्मेशन शेयर करन दे लई, फॉर कम्युनिकेशन और टू परफॉर्म सम अदर टास्क, तो कुछ होर अदर टास्क करन दे लई इहनूं आपां यूज करते हैं। इनफॉर्मेशन शेयर लाइक दिस आपां फाइल्स दे विच, डॉक्यूमेंट्स दे विच, फोल्डर्स दे विच, मीडिया ते डिवाइस दे सारे चीज़ आपां शेयर कर सकते हैं। उस तो बाद अपना लॉन्ग क्वेश्चन है वट आर द नैटवर्क डिवाइसिस की ने? डिस्क्राइब एनी 3 नैटवर्क डिवाइसिस। कोई 3 डिवाइसिस बारे अपने दसना। नैटवर्क डिवाइसिस रैफर्स टू द हार्डवेयर डिवाइस, किनू रैफर करते हैं? हार्डवेयर डिवाइस नूं रैफर करते हैं। डैट आर यूज टू बिल्ड अ नैटवर्क, जिहड़े कि नैटवर्क नूं बनाउण दे विच वरते जांदे ने। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैटवर्क डिवाइसिस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैटवर्क। अलग अलग नैटवर्क टाइप्स के अलग अलग जिहड़े कि डिवाइस यूज होंदे ने। लाइक दिस एग्जांपल्स सच एज स्विचेस, हब्स, राउटर्स, ब्रिज, गेटवेज ते ब्राउटर, ठीक है। ब्राउटर ये सारे ने। फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेजर नैटवर्क डिवाइस। ये यंत्र कई प्रकार के जिहड़े कि आपस दे विच जिहड़े वायरस या कुछ होर उन्हां नूं जिहड़े कि जोड़न दे विच आपस दे विच माध्यम बनते हैं। हुण इहदे विच स्विच, दिस डिवाइस कनैक्ट द वेरीअस डिवाइस इन अ नैटवर्क। ये वेरीअस डिवाइस नूं कनैक्ट करदा, सच एज कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, राउटर्स और अदर स्विचेस। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ, सो डैट दीज डिवाइस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ हो सकता। अगला है राउटर। दिस डिवाइस इज यूज टू कनैक्ट अवर नैटवर्क टू द इंटरनेट। ये अपने जिहड़े कि इंटरनेट दे राहीं जिहड़े कि इंटरनेट दे राहीं कनैक्ट करदा, ये उहदे लई वरतिया जांदा। इट इज़ ए स्विच लाइक डिवाइस डैट सेंड्स डाटा पैकेट्स टू द नैटवर्क। एक डाटा पैकेट्स जिहड़े कि उहनूं सैंड करदा स्विच की तरह, बेस्ड ऑन इट्स IP एड्रैस। अगला है अपना ब्रिज। दिस डिवाइस इज यूज टू कनैक्ट टू डिफरेंट इथरनेट, ठीक है। अलग अलग
ਈਥਰਨੈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਥਰਨੈਟ ਮੀਨਸ LAN ਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। It is used to MAC address to forward data packets to the network. This device has only one input port, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ input port 1 ਹੁੰਦਾ and only one output port, ਇੱਕ output ਹੁੰਦਾ। That is why it is also called two port device, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ two port device ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ two types ਦਾ ਹੁੰਦਾ, transparent basic bridge, source routing bridge। टू टाइप्स ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨੇਮ ਲਿਖਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ, ਵਟ ਇਜ਼ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਨੀ ਟੂ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਟਾਈਪ ਆ, ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਸ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਥਰੂ ਏਅਰ ਵਿਦਾਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੇਬਲ ਵਾਇਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਾਊਟ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ, ਕੇਬਲ ਵਾਇਰਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੇਬਲ ਵਾਇਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਦਾਊਟ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਹੁੰਦਾ ਥਰੂ ਏਅਰ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਫਟਨ ਰੈਫਰਡ ਟੂ ਐਜ਼ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦਿਸ ਮੀਡੀਆ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੈਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਐਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਅ ਫਿਕਸਡ ਪਾਥ, ਬਲੂਟੂਥ, ਵਾਈਫਾਈ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਰ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਫਾਈ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਾਈਫਾਈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਫਾਈਡੈਲਿਟੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਪੂਲਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਹ ਪਪੂਲਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Using this technology, we can exchange wireless information between two or more devices connected to the same network। same network ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਔਰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨਲੀ ਸਿਗਨਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਬਲੂਟੂਥ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆ ਇਹ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਹ। ਇਟ ਐਨੇਬਲਸ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਨਸ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਵਾਇਰ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੂਟੂਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। The process used to connect to Bluetooth device is called pairing। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲੂਟੂਥ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਬਲੂਟੂਥ ਵਾਈਫਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, NFC। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ। ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨ ਇਟਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਇਹਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹਾਨੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਇਜ਼ ਗਾਈਡਡ transmission media, ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਡਾਟਾ ਅਕਰੋਸ ਅ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਲੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਸ ਕੇਬਲ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟਡ, ਦਾ ਫਸਟ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਤੇ ਈਥਰਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਈਥਰਿੰਗ। the wires are twisted together to reduce cross talk। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੀ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਮੀਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ। these cables can be used for both analog and digital broadcasting, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ BROAD broad, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਸਟਿੰਗ। ਅੱਗੇ these cables are cheap for short distance ਲਈ ਇਹ cheap ਨੇ। in any part of the network is damaged the entire network is not down, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ these are cheap, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ these are used for short distance ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਟਰੈਵਲ ਓਵਰ ਦਾ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰਿਪੀਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। these wires are very thin and break easily, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਮੈਨੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਏ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ। ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨ ਇਟਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ cable is a guided transmission media, a guided transmission media, it is used to transmit data across a network ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। it transfer digital data signal in the form of light ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। this cable is made up of many thin flexible optical fibers, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। each of fiber is made up of 3 layers, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਆ ਉਹ 3 ਲੇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਨੋਇਸੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੇਟ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਡਾਟਾ ਓਵਰ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਮੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸਿਗਨਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਸ ਆਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। these wires are not easy to use, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਲਿਸ਼। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ 2 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, 2 ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਟ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨ ਇਟਸ ਟਾਈਪਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ। Transmission mode is the process of transferring data or information between 2 devices connected within a network। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ there are 3 types ਨੇ। ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਦਿਸ ਮੋਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਇਨ ਦਿਸ ਮੋਡ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਅ ਸਿਗਨਲ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦਾ ਅਦਰ ਕੈਨ ਵੀ
ਓਨਲੀ ਰਿਸੀਵ ਅ ਸਿਗਨਲ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਏ ਕੀਬੋਰਡ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ, in this communication mode the flow of communication can be in the both direction, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ both direction ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, but only one device is a capable of communicating at a time, but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਏ ਵੋਕੀ ਟੋਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਡਸ ਸਪੀਕਸ ਔਨ ਦਾ ਵਨ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੈਂਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਪਾਊਜ਼ ਅਨਦਰ ਸਪੀਕਸ ਐਂਡ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਲਿਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਸੁਣੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ। ਇਵਨ ਇਨ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੋਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਇਨ ਦਾ ਬੋਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਫਾਸਟੈਸਟ ਮੋਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਵਾਈਸ, ਤੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਚ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ 5th ਚੈਪਟਰ। 5th ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ AI ਐਂਡ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ AI ਮੀਨਸ ਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡੈਵਲਪਿੰਗ ਅਬਿਲਿਟੀ, ਅਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡੈਵਲਪ ਕਰਨਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ। ਇਟ AI ਇਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਡੈਟ ਇਨੇਬਲਸ ਮਸ਼ੀਨਸ ਟੂ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਡੈਵਲਪਸ ਸਮਾਰਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀਅਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਈਜ਼ੀਅਰ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆਰ ਰੋਬੋਟਸ, ਅਲੈਕਸਾ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਸ, ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਏਰੀਆ। ਦਾ ਮੇਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਏਰੀਆਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਲੋ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। AI ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬਿਲਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਸ਼ਨਸ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਾਇਰਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡੈਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਲੌਕਸ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। AI ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਗੇਮਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਅ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇਟ ਪਲੇ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਐਜ਼ ਚੈਸ, ਟੈਕਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ। AI plays an important role in system that process natural language ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੰਪਿਊਟਰ systems that can understand and process human language, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ AI यूज टू क्रिएट अ विजन सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ यूज ਹੁੰਦਾ ਨੇ। these systems are able to understand and analyze the visual input on the computer ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ SPI ਡਰੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ AI यूज टू मेक ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। AI यूज्ड in building expert system ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। AI यूज्ड in building a machine learning system ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
तो नैक्सट है वट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ AI, ये भी प्रीवियस एग्जाम च आ चुके हैं। देयर आर मैनी एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी, बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी के इंपॉर्टेंस एरियाज ने। हेयर इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम ऑफ दीज की एरियाज, ठीक है। गेम प्लेइंग, AI plays an important role in the strategy games like chess ये अपने हो ही गया, पहला अपने रीड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल डीप ब्लू मशीन डेवलप बाय IBM फॉर प्लेइंग द गेम ऑफ चैस। बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੌਇਸ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਵਰਡਸ ਸਪੋਕਨ ਬਾय द यूजर एंड कन्वर्ट दैम इनटू द टेक्स्ट और परफॉर्म सम ऑपरेशंस, परफॉर्म होगा, ठीक है। जिमें ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। स्पीच रिकॉग्नाइज सिस्टम फॉर एग्जाम्पल एप्पल सीरी सॉफ्टवेयर आल्सो प्रोवाइड्स वॉइस रिकॉग्नाइजन, ये एप्पल सीरी जोड़े कि सॉफ्टवेयर है आपको प्रोवाइड करता वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एंड आंसर टू क्वेश्चनस आस्कड बाय यूजर। नैक्सट है अंडरस्टैंड नैचुरल लैंग्वेज नूं अंडरस्टैंड करता है, नैचुरल लैंग्वेज नूं अपनी इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड एनालाइज नैचुरल लैंग्वेज, पंजाबी हिंदी इंग्लिश एक्सेट्रा। द मेन फंक्शन ऑफ नैचुरल लैंग्वेज प्रोसैसिंग इज़ टू ट्रांसलेट एनालाइज ग्रामर एक्सेट्रा, ठीक है। ग्रामर एक्सेट्रा एनालाइज करता। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉगन डिक्टेशन, वॉइस टैक्सट मैसेजिंग्स अलैक्सा एक्सेट्रा। कंप्यूटर विजन एंड एनालाइज, AI plays an important role in a computer vision ਦੇ ਵਿੱਚ this system automatically gathers information from pictures and patterns and provides us information by understanding them। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਕ ਪਿਕਚਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਰਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ SPI ਡਰੋਗਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। थर्ड क्वेश्चन है वट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी, द एडवांचेस एंड डिसएडवांचेस ये लिखनिया ने अपने। तो ये एडवांचेस आ गए, एडवांचेस नूं आपां बेनीफिट्स भी बोल सकते हैं। AI इज़ यूज्ड, तो ये बेनीफिट्स आ गए। AI बेस्ड सिस्टम इनक्रीज परफॉर्मेंस, दी सिस्टम परफॉर्म कंपलैक्स टास्क विदाउट एरर्स, तो ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾफ़ी ज़्यादा टास्क परफॉर्म करते हैं। AI बेस्ड सिस्टम कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम ਲਈ वर्क हो जाता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ विदाउट हैविंग रेस्ट, बिना रेस्ट तो। दी सिस्टम आर नॉट एज सिक एज ह्यूमन बींग्स एंड डोंट टेक लीव, तो मनुख की तरह ये ਜਿਹੜੇ कि ना तो बीमार होंगे ने ते ना ही ਜਿਹੜੇ कि लीव लेंदे ने। मशीनस आर इमोशनल लैस, मशीन ਜਿਹੜੇ कि इमोशन लैस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ कैन नॉट स्टॉप मशीनस और रोबोट्स टू वर्क। सो इमोशनल ਜਿਹੜੇ कि इंटरप्शनस ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ कि नहीं प्रभावित कर सकती। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू एरर्स इन द ऑपरेशन ऑफ दी सिस्टम, तो जी ये सिस्टम जो परफॉर्म करते हैं ये एरर्स की प्रॉब्लम नहीं होंगी, पॉसिबिलिटी नहीं होंगी। दिस सिस्टम कैन ऑपरेट इन हज़ार्ड्स एरियाज वेयर ह्यूमन लाइफ इज़ इन ए डेंजर, खतरे भी ये ਜਿਹੜੇ कि ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ भी ਜਿਹੜੇ कि परफॉर्म करते हैं, सच एज वर्क इन ए डीप माइंस, बहुत ज़्यादा डूंघे खानों के विच वर्क करना, वर्क इन ए स्पेस एक्सैक्ट्रा। ये हैगे ने AI ये ਜਿਹੜੇ कि एडवांचेस, ठीक है, बेनीफिट्स। दैन इसके डिसएडवांचेस हो गया, डिसएडवांचेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ डीमैरिट भी बोल सकते हैं। देयर इज़ नो सिंपथी इन द मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ these systems will increase employment, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਫ these system broke down, ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਇਨ ਦੈਮ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਵੀ ਲੋਸਟ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। These system can be misused if they fall into the wrong hands, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ फोर्थ, डिस्कस द ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ
ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਔਰ ਫੀਚਰਸ, ਫਸਟ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ਡ। ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ MICIN ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬਲੱਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੁਇਕ ਆਨਸਰਸ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੀਇੰਗ ਆਸਕਡ ਫਰੋਮ ਦੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਏਬਿਲਿਟੀ, ਨੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆਰ ਮੇਡ ਬਾय ਦ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਟਰਸਟਵਰਥੀ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਫॉर द ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਲਈ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਕਾਸਟ, ਇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕੰਸਲਟਿੰਗ a specialist for various areas such as medical examination. Successful model of artificial intelligence, expert system is a successful model of artificial intelligence। ਇਹਦੇ ਸੀ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫੀਚਰਸ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ। ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਕੇ। ਥੈਂਕਸ।